ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು, ಅದರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so once again I welcome you all to the political science class. In the previous class I discussed about the meaning, nature and scope of political science. I think you have understood the meaning of political science, who is the father of political science, name the book written by the father of political science, the various definitions of political science, and also the nature of political science, whether political science can be studied in a scientific manner or in a scientific method or not. And also we discussed about the scope of political science. What is the subject matter of political science? According to UNESCO, what is the subject matter? All these things we have discussed in the previous class. Dear students, when you are watching the video, you must try to answer the questions which is given after the end of the first chapter. Otherwise, if you just watch and leave it, you may not be able to answer the questions. So you must immediately after a video, you must try to answer 1 marks, 2 marks, 5 marks and 10 marks questions. Suppose if you don't get the questions, you must call your lecturers and find out the questions. So what are the questions related to 1 marks, 2 marks or 5 marks, 10 marks questions. Just if you watch and leave the YouTube classes, it won't help you. So please remember to write or answer the questions which is given in the textbook. So today in the YouTube class, I am going to discuss about the relevance of the study of political science in the contemporary world. So what is the significance or importance of studying political science? Why we should study political science? What is the relevance? That matter today I am going to discuss. Students, I already told political science is one of the
very important branch of social science. Aristotle called it as the master of all sciences. It is the supreme science because it studies about the political activities of human being. So, among the social sciences, political science, it plays a very significant role in understanding the activities of human beings. So, looking at the significance or importance of the political science, one of the very famous dramatists of the world, George Bernard Shaw, you might have been heard his name. George Bernard Shaw, he says that, I quote here, a civilization can be protected only by politics. He says that the civilization of the world can be protected only by the politics. Political science is the only subject which can protect the civilizations. So, what does it mean? See, by studying political science, we know that we can establish an order in the society. We can frame the rules and regulation to control the external behavior of individuals. We can prevent the wars, or we can establish peace in the society. So, suppose if we do not study political science, Bernard Shaw says that there will be always wars occurs in the society, or there may be a clashes among the civilizations, clashes among the caste, or clashes among the religion. So, therefore, to understand the human being, we must study political science. By studying political science, we can avoid the wars or quarrels or conflicts or revolutions or rebellions in the society. So, George Bernard Shaw, he says that political science is the only subject which can protect the civilizations. So, that quotation itself, it shows that it is a very significant subject in the social science. Another important political thinker called Robert Dahl, he says that politics is inevitable for the existence of humankind. What he says? Politics is inevitable for the existence of humankind. We say that there must be political activities which is a very essentials. See, whatever it happens in the society, ultimately it is controlled by the politicians. Those who are ruling the state, they controls over all the activities of human beings. Even when we are facing this pandemic, corona virus, when it damaged for the entire world, who controlled it? Who made the policies and the programs to control over this pandemic? It is none other than the people, those who are ruling. They framed the various kinds of rules and regulations, they framed the various policies to contain it. So, Robert Dahl says that politics is inevitable for the existence of human being. Whatever it is happens in the society, it finally is connected to the politics. Therefore, another important political thinker, he says that, I quote here, whoever may be you are, you want to be, whoever may be you are, you want to be, you may not be interested in politics, but politics is interested with you. Means, what does it mean? For any matter, for anything in the society, ultimately it will be connected to the politics only. It is controlled by the politics, it is controlled by the politicians. So, political science is a very important subject among the social sciences. Therefore, we must
ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನೇನು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ ರಾಬರ್ಟ್ ದಾಲ್ ಅನ್ನುವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅದು ರಾಜರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಏನು ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ of the relevance of the study of political science is inculcates political awareness. Political science, it inculcates political awareness among the people. So it is very clear, it inculcates or it imbibes the political awareness. By studying political science, we can get the knowledge of political activities. We should get the knowledge. Why we should get the knowledge? Because present most of the nations in the world, they are democratic countries. People are directly or indirectly, they participate in the various political activities of the state. They may contest for elections, they may cast for vote, or they participate in they will be appointed in the various administrative machineries, or in various ways we participate directly or indirectly in the administration or politics. Here the citizens themselves, they are the rulers and the ruled. So they sometime some group of people, they will become the rulers, and the rest of the people, they will become the rulers or citizens. So they have both the role as a ruler and ruled. So they must know the activities of the government, they must understand the functions of the government, they must understand the working of the constitutions. So by studying political science, we get the knowledge of political activities, we get the knowledge of the various the policies and the programs of the government. So we must study political science. So political science, it inculcates the political awareness. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳೇನು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಆಳುವವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಯಾರು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಳುವವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ಆಳುವವರು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆತ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ imparts the knowledge of state and government. This is already I explained. Political science, the subject political science, it revolves around the state. Therefore, the famous political thinker Garner, he says that the study of political science begins with the state. You might have been remember the definition of Garner, isn't it? So, the whole subject political science, it revolves around the state. So, by studying political science, we can understand the origin, the development, functions and the various theories regarding the state. So, we can understand the various theories, origin, development, functions of the states, and also about the government, the various forms of government like presidential or parliamentary system of government, or unitary and federal government, or it may be the dictatorship of form of government, democratic form of government, the various types of governments we can understand. So, by studying political science, we can get the knowledge of state and government. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯುವ ತನಕ ಆತನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಯಿತು, ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು, ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ helps to acquire the knowledge of political theories. So, political science, by studying political science, we can acquire the knowledge about various political theories. I told in the previous class
the various political theories are existing in the society. Which are the various theories? Like communism, socialism, democracy, individualism, Nazism, fascism, utilitarianism, liberalism, imperialism, colonialism. These are the various theories which is existing and how it influenced to create the state. All these theories are influenced to create the states and form the governments. So, influence of the various theories, to understand that we must study political science. See, for example, the French Revolution in 1789, to occur the French Revolution, to happen the French Revolution, there are various political thinkers, their views, their theories it influenced, like Montesquieu or Rousseau and Voltaire's. They are theories it influenced to occur the French Revolutions. Same way, the ideas of Marx, Karl Marx, it influenced to Russian Revolution. In 1917, there was a Russian Revolution. To occur the Russian Revolution, the Marxism or Karl Marx ideas it influenced. So, to get the knowledge of political theories, we must study political science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇದ್ದಾಗೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಸಮಾಜವಾದ, ಸಮತಾವಾದ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್, ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವವಾದ ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿವಾದ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿವಾದ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಂಧಿವಾದ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1789ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾದಂಥ ವಾಲ್ಟೇರ್, ರೂಸೋ, ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 1789ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 1917ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನವರು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್, ಸಮತಾವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಸಮತಾವಾದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮತಾವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ USSR, ಫಾರ್ಮರ್ USSR ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಉದಾರವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮತಾವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ that says about the significance of studying political science is that
extends the knowledge of comparative politics. Extends the knowledge of comparative politics. So, what is comparative politics means? Comparing the constitution of India or political system of India with the USA, Australia, Canada, Pakistan, Sri Lanka or Bangladesh. So, that is called as comparative study. What is the political system which is prevailing in India and what is the political system it is prevailing in Pakistan? Is there a difference between the political system it is existing in India and Pakistan? Whether the elections methods which is practiced in India and America is same or different. So, this is called as comparative study. We compare the parliamentary and presidential system or democratic and dictatorship or the democratic and communism system. Entire world, we do not have a single political system. We have a different political systems in the different parts of the world. So, whatever the political system it is existing in Cuba, that same system is not prevailing in Romania or Bulgaria or Azerbaijan. So, we are studying about the comparative study of political systems in the various parts of the world. So, that also we can get the knowledge. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ತುಲನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ಏನು ತುಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಗುಣ, ಅದರ ದೋಷಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಸೊ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಅವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾದು ಕುಳಿತು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ, ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ provides training to politicians. By studying political science, what is the help is getting? It gives training to the politicians. Politicians, they are the people who control the entire machinery of the government. Whichever party gets majority in the either central or state government, they control entire machinery of the government, and they frames the policies and programs of the nations. So, when they frame the policies and programs for the nation, they must understand the constitution of that particular state. They must follow the rules and regulations written in the constitutions. So, by studying political science, the politicians, they get training.
they will understand the working of the government, they can understand the working of the constitution, they will understand how the laws they are framed and they are implemented in the society. So, to understand all that, a politician, he must study political science. I am very proudly I can say that there are Prime Ministers of India, ex-Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, he is a political science student. Even present Prime Minister Narendra Modi also, he is a political science student. There are various stalwarts in the nation, they are the political science students. So, they studied political science, they have held the helm authority of the nations. So, it gives knowledge about the political activities to the politicians, it trains them. Okay? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಜಕೀಯದವರು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದ, ಆ ಬಹುಮತ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ, ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.